Today is a day which is also called as Remembrance Day. Yes, the First World War, the war to end all wars, ended in this day on 1918. In order to keep the memory of the fallen soldiers and in order to ensure harmony and justice to all the humankind, this day has been termed as a Remembrance Day. Today, we are going to witness one more day of remembrance. Yes, as stated above, in order to ensure harmony and justice to all of us, we are witnessing yet two more honorable judges in our Justice League. Now I would like to request Madam N. Krishnaveni, Senior Counsel, President of Madurai Bench of Madras High Court Bar Association, an inspiration for many youngsters. Her baritone has created many ekalavas more than what she knows. With the same roaring intonation, we request to give welcome address to our newly appointed honorable judges, the chief guests, and honorable judges, respected registrar, senior counsels, advocates, and other dignitaries. Honorable Mr. Justice S. Vaidyanathan, Honorable Mrs. Justice S. Srimati, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, Mr. Veera Kadaravan, Additional Advocate General Number 3, Madurai Bench, Mr. R. Bhaskaran, Additional Advocate General Number 6, Madurai Bench, past Founder President and Senior Advocate, Mr. Isaac Mohanlal, Mr. S. Srinivasaraghavan, Advocate, Mr. Ilango, Secretary of MMBA, our past Presidents of MMBA, Mr. K. Mahendran, Mr. Swamidurai, Mr. Subhash Babu, and Secretaries Velkani Raju, Mr. Balasundaram, and Senior Advocates, Women Advocates, my brother and sister advocates, family member of the Honorable Judges, President and Secretaries of other associations. Good evening to all. Today's function gives us double happiness. One is two of our members of MMBA have got elevated as High Court Judge at a time, first in the history of Madurai Bench. Earlier, only one from Madurai Bench will be elevated. Now, it has much improvement. Two of us have been elevated. And the second one which gives us the happiness is, after 1.5 years, we are all meeting in person, exchanging greetings and exchanging all gossips and other things, which we are being deprived for the last 1.5 years. Seeing people which are near and dear to us gives us more happiness. For these two reasons, this function gives us more happiness. We are gathered here to felicitate two of our advocates who have been elevated as High Court Judge. First one, Mrs. S. Srimati. Have to give a big hand for her for a simple reason. Her Lordship is the first person who has been directly elevated from Madurai Bar. All others who have been earlier elevated initially started practice there at Chennai, and after the Madurai Bench, formation of Madurai Bench, have shifted there and practiced. But Her Lordship is the first person who has practiced in district court and subsequently after the formation has started practice at Madurai Bench. We have to be proud for that, and in coming years we can see more and more advocates who have started practice from Madurai and has not come from Chennai will be elevated soon as a High Court Judge. This shows that Madurai Bench has its potential and advocates here are capable of delivering justice, and they are not inferior to the advocates practicing at Chennai.
So my hearty congratulations to Honorable Justice S. Srimati. And I welcome here for this felicitation function wholeheartedly. Honorable Mr. R. Vijay Kumar, very soft-spoken person, but very strong person. You would have never seen him irritated or getting angry anytime. Always he will be smiling like his father. Many of us would have practiced before His Lordship Justice Ramurthy at Chennai. His Lordship would have never got irritated or angry or scold the advocates, always smiling and always accommodating the advocates. And I hope Honorable Justice R. Vijay Kumar follow the footpaths of his father, who was very near and dear to the advocates. Both the judges have practiced in both civil sides and tax and has innumerable knowledge with the subjects within which they have practiced. So we are all proud of them and I wholeheartedly welcome Honorable Justice R. Vijay Kumar for this felicitation function. I welcome Additional Advocate General Mr. Veerakadaravan, Additional Advocate General Mr. Bhaskaran, Founder President and Senior Advocate Mr. Isaac Mohanlal, Mr. Srinivasa Raghavan Advocate, Secretary Ilango, and all who are gathered here for this function wholeheartedly, and thank you for the opportunity. Now I would like to request Madam N. Krishnaveni, President of MMBA, to present memento to Honorable Mrs. Justice S. Srimati. Now I would like to request Mr. M. Ilango, General Secretary of MMBA, to present memento to Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar. I would like to request the darling of junior advocates, the man who is simple with a dimple, our respected and beloved Mr. Veerakadaravan, Senior Counsel, Additional Advocate General of Madurai Bench, to felicitate our honorable judges. Good evening to all. I request our President to permit me to offer my felicitation in Tamil. இந்த மாலை நேரத்தில் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களே, புதிதாக நீதியரசராக பணியேற்றிருக்கின்ற திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்களே, திரு ஆர் விஜயகுமார் அவர்களே, நம்முடைய சங்கத்தினுடைய தலைவர் திருமதி கிருஷ்ணவேணி அவர்களே, செயலாளர் இளங்கோ அவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்கள் திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்களே, சீனிவாச நாகரன் அவர்களே, என்னோடு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற மற்றொரு அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் திரு பாஸ்கரன் அவர்களே, திரு சுந்தரம் பட்டய கணக்காயர் அவர்களே, திரு மகேந்திரன் அவர்களே, என் இனிய அன்பு நண்பர்களே, என்னோடு பணியாற்றிருக்கின்ற சக தோழர்களே, அனைவருக்கும் இந்த மாலை பொழுதில் என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி நம்மோடு பணியாற்றி நம்மோடு பல வருடங்களாக இந்த வழக்குரைஞரை தொழிலை செய்து கொண்டிருந்த இருவர் வழக்கறிஞர்களுடைய அடுத்த நிலையான அல்லது ஒரு கனவு பதவியான நீதியரசர் பதவிக்கு வந்திருப்பதை நாம் அனைவரும் வரவேற்று கொண்டாடுகின்ற ஒரு தருணமாகத்தான் நான் கருதுகிறேன். பல நேரங்களில் நான் யோசிப்பதுண்டு, எல்லா வழக்குரைஞருக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு தேவை, ஒவ்வொரு ஆசை உண்டு. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தனக்கு நிறைய வழக்குகள் வர வேண்டும், பின்னர் நிறைய வருமானம் வர வேண்டும், பின்னர் வழக்குகளில் எல்லாவற்றிலும் ஜெயிக்க வேண்டும். அடுத்த கட்டமாக தாம் வழக்காடிய வழக்குகள் சட்ட புத்தகங்களில்
இடம்பெற வேண்டும். தட் இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். அடுத்து நாம் ஆடிய வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்படுகின்ற தீர்ப்புகளில் நம்முடைய பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய சட்ட ரீதியான நிலைப்பாடு சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் அல்லது சட்டமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற உந்துதல் ஒவ்வொரு வழக்குரைஞருக்கும் உண்டு. ஒரு காலகட்டத்திற்கு பின்பு எல்லா வழக்குரைஞர்களுக்கும் தான் பதவியினை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையும் ஒரு எதிர்பார்ப்புமே உண்டு. அப்படி இந்த நீதிபதி பதவியிலே என்ன ஒரு ஆர்வம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது என்ற கேள்வியை நான் எனக்குள்ளே தேடி ஆராய்ந்து பார்த்தபோது, ஒரு வழக்குரைஞருக்கான அடுத்த கட்ட அங்கீகாரம் என்பது தன்னுடைய சட்ட அறிவிற்கும் வழக்குரைஞர் தொழிலில் தான் சேர்ந்த அந்த தொழில் நேர்மை என்ற பேருக்கும் தன்னுடைய சட்ட அறிவிற்கும் மற்றபடியாக நிலைபெற வேண்டிய அடுத்த கட்டமாக நீதித்துறையிலே நீதியை வழங்குகின்ற பணி நமக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அடுத்த கட்டமான ஒரு அங்கீகாரம், அது உச்சகட்ட அங்கீகாரம். இங்கு புதிதாக பணியேற்றிருக்கின்ற 2 நீதிபதிகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. எல்லோர் வழக்குகளிலும் ஏதோ ஒரு வழக்கில் திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்கள் நம்மோடு போட்டியிருப்பார் அல்லது எதிர்த்தரப்பிற்காக ஆஜராகி இருப்பார். பெரும்பாலான சிவில் வழக்குகளில் திரு விஜயகுமார் அவர்கள் அதர் சைடு வருகிறார் என்றாலே நம்ம கட்ட தரவா படிச்சு பார்த்துட்டு போயிடணும். அதனால வெகு சிறப்பாக தன்னுடைய வழக்குரைஞர் பணியினை ஆற்றக்கூடிய 2 நபர்கள், நம்முடைய மனதிலே மிக உச்சக்கட்ட ஒரு அற்புதமான 2 நபர்களை 2 வழக்குரைஞர்களை சீரிய முறையில் நீதிபதிகளாக தேர்ந்தெடுப்பது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரமும் ஒரு மரியாதையும் ஆகும். மதுரை நீதிமன்றம் 2004 தோற்றி வைக்கப்பட்ட பின்பு நாம் போட்டியிட்ட தளங்கள் வேறு வேறு. தற்போதுதான் 4 நீதிபதிகள் 2 நீதிபதிகளை நமக்கு அளித்திருக்கிறார்கள் நீதித்துறையை சார்ந்தவர்கள். மேலும் மேலும் இந்த கேள்வியை இதே போன்று நாம் தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டே இருப்போம். கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு நீதியரசர் விஜயகுமார் அவர்களை காந்தி சிலை அருகில் பார்த்தேன். நான் யதார்த்தமாக நீதிமன்றத்துக்குள்ளே செல்லும் போது அவரை கேட்டேன், சார் அடுத்த வாரம் 2 நாள் வந்துடும் போல் இருக்கு, நீங்க பாட்டுக்கு காந்தி சிலையில் நிக்கிறீங்க, எப்ப வேணாலும் வாரண்ட் வரலாம் போல் இருக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டேன். மிக அற்புதமாக தன்மையாக மிக மிக எளிதாக ஒரு கருத்தை அவர் பதிவு செய்தார். சார் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் சார். ஒரு வழக்குரைஞராக கடைசி நாள் வரை தன்னுடைய பணியினை செவ்வனே செய்ய வேண்டும். தன்னை நம்பி வந்த வழக்காடிகளுக்கு கடைசி வரை தான் நீதிபதியாக பதவியேற்க போகிறோம் என்று தெரிந்தாலும் கூட அதற்கான உத்தரவு ஒரு முறை தன் பணியினை எந்தவித குறையும் இல்லாமல் செய்து கொடுத்தவர், எளிமைக்கு சொந்தக்காரர். திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரத்தை பற்றி சொல்லும் போது அதற்கு கிட்டத்தட்ட சரிபாதியாக நம்முடைய வாழ்த்துக்களை திரு சுந்தரம் அவர்களுக்கும் சொல்ல வேண்டும். பாதி நேரம் இந்த அம்மா வீட்டில் சமைச்சுதான் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பலமுறை நான் பார்த்ததுண்டு, கேட்டதுண்டு. காலை 10 மணிக்கு பார்த்தால் ஏதாவது கோர்ட்டில் நடந்து கொண்டிருப்பார், ஓடிக்கொண்டிருப்பார். அவர் நடத்திய வழக்குகள் பெரும்பாலும் கல்வித்துறையை சார்ந்த வழக்குகள், வருமான வரித்துறை வழக்குகள், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கான வழக்குகள். ஒருவர் எப்படி அஷ்டாவதினியாக இத்தனை வழக்குகளையும் சந்தித்தார், அத்தனை வழக்குகளையும் ஆஜரானார் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம், அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். பல நேரங்களில் நான் அவரை பார்த்திருக்கிறேன். நம்முடைய கோர்ட் காரிடாரில் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பார். நான் கேட்பேன், எதுக்குமா இவ்வளவு போராட்டம் இந்த தயிர் சாதத்துக்கா, இதுக்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க, காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு கோர்ட்ல கேஸ் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறீங்களேன்னு. அதுவல்ல கேள்வி. அப்படி தொடர்ந்து தன்னுடைய பணியினை சிறப்பாக எந்தவித குறையும் இல்லாமல், எந்தவித வழக்காடிகளுக்கும் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் வழக்காடியதன் விளைவாக அவர் இன்று நீதியரசர் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கிறார். இதெல்லாம் நம்முடைய வழக்குரைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். உங்கள் கடமை நீங்கள் செய்து கொண்டே இருந்தால் உங்களுக்கான பதவி உங்களை தேடி வரும். அதுவரை நீங்கள் உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். மாண்புமிகு நீதியரசர் விஜயகுமாரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவர் எனக்கு பல வருடங்களாக பரிச்சயமான மிக நெருங்கிய நண்பர்.
அது மட்டுமல்லாது தன்னுடைய தந்தையார் மாண்புமிகு நீதியரசர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது யாரும் எதுவும் சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே தன்னுடைய வழக்குரைஞர் தொழிலை நிறுத்திவிட்டு மதுரைக்கு வந்தவர். அவர் செய்த தியாகங்கள் அவர் தந்தைக்காக அதிகம். பல நேரங்களில் தன்னுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலை விட தன் தந்தைக்கு யாதொரு பேச்சும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிக தெளிவாக இருந்தார். மிக அற்புதமான ஒரு நீதியரசர் அவர்கள். அவர் மெதுவாக நடந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. எப்ப பார்த்தாலும் 100 மீட்டர் ஓடுற மாதிரி தான் நடப்பார். அவ்வளவு வேகமாக கடப்பார். மட்டுமல்லாது அந்த காலகட்டங்களில் உயர்நீதிமன்றத்தில் கீழமை நீதிமன்றத்திலிருந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக வருகிறவர்களுக்கு பல நேரங்கள் சிவில் வழக்குகள் தரப்படும். ஆனால் மாண்புமிகு நீதியரசர் ராமமூர்த்தி அவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய ஆல்ரவுண்டராக அனைத்து போர்ட்போலியோக்களும் தன்னுடைய பணியினை சிறப்பாக செய்தவர். எந்த நாள் போனாலும் கோர்ட்ல கேண்டு இருக்கும் கூட்டம். அவ்வளவு வழக்குகளை கையாண்டிருக்கிறார். அது ஒரிஜினல் சைடாக இருந்தாலும், அப்பல்லட் சைடாக இருந்தாலும், கிரிமினல் சைடாக இருந்தாலும் அவர் ஆற்றிய பணி, அவர் கொடுத்த வழக்கின் தீர்ப்புகள் மிக மிக முக்கியமானது. எதற்காக இந்த நேரத்தில் நான் அதை நினைவு கூற வருகிறேன் என்றால், within few seconds ஒரு கேஸை நீங்க அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணா 1 நிமிஷத்துல உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவார். உங்களுடைய ஸ்கோப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்டை அந்த 1 நிமிஷத்துல நீங்க ஃபேக்ட்ஸை முடிச்சுக்கணும். அதே போலத்தான் நீதியரசர் விஜயகுமார் அவர்களும். அவருடைய சட்ட அறிவு மிக மிக ஆழமானது. ஆனால் இயல்பாக நகைச்சுவைக்கு சொந்தக்காரர். மிக நெருங்கிய நண்பர்களோடு அவர் பாட்டு ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டு போவார். நாங்கள் அதுக்கப்புறம் 1/2 மணி நேரம் சிரித்துக் கொண்டிருப்போம். அதுபோல நகைச்சுவைக்கும் சொந்தக்காரர். மிக ஆழமான சட்ட ஞானமுடைய அவர் நம்மளோடு பணியாற்றி தற்போது நீதியரசராகவும் வந்திருப்பது மிக 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 ஒரு அற்புதமான, மிக வரவேற்கத்தக்க, அனைவரும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தருணமாகவே இதை கருதுகிறேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்கள் என்னோடு கல்லூரியில் படித்தவர். எனது அன்பு நண்பர் திரு பாஸ்கருடைய கல்லூரி வகுப்பு தோழர் அவர். நாங்கள் அப்போ லா காலேஜில் எப்படி இருந்திருப்போம் பார்த்துங்க. அதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல. அதனால திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்களை என்னுடைய கல்லூரி காலத்திலேயே தெரியும். மிக பொறுப்பாக, மிகவும் ஸ்டூடியஸாக தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்தவர். வெகு நாட்களுக்கு அப்புறம் 2004 அப்புறமும் தான் அவரை திருப்பி மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திலே சந்தித்தேன். அதுநாள் முதல் இன்று வரை எங்களுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையை போலவே இந்த நட்பு மிக புனிதமாக, மிக அற்புதமாக தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது. அப்படித்தான் திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்களும் திரு விஜயகுமார் அவர்களும் நீதியரசராக தற்போது பதவி ஏற்றிருப்பது நம்மில் ஒவ்வொருவரும் நீதியரசராக பணியாற்றி கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு சந்தோஷத்தினை கொடுத்திருக்கிறது. எனவே இந்த இருவருக்கும் இந்த மதுரை மாவட்டத்தில் நீண்ட ஆயுளும் நிறைவான சந்தோஷமும் மட்டுமல்லாது நம்முடைய அனைத்து வாழ்த்துக்களும் ஒத்துழைப்பும் 2 நீதியரசர்களுக்கும் என்றென்றும் கொடுப்போம் என்ற உறுதிமொழியோடு மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய அரசு வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் சார்பாக 2 நீதியரசர்களுக்கும் எங்களுடைய மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We had just witnessed such an enchanting speech from Senior Counsel Mr. Veera Kadravan. Now I would like to request the man of modesty and the man of simplicity, Mr. R. Bhaskaran, Additional Advocate General of Madurai Bench, to felicitate our honorable judges. அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர் கதிரவன் கூறியது போலவே MMBயின் தலைவர் திருமதி கிருஷ்ணவேணி அவர்களின் அனுமதியை பெற்று தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சேர்ந்து உரையாற்ற எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்கள், நீதியரசர் திரு விஜயகுமார் அவர்கள், நீதியரசர் திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்கள், MMBயின் தலைவர் திருமதி கிருஷ்ணவேணி அவர்கள், MMBயின் செயலாளர் திரு இளங்கோ அவர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் 3வது கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர்
கல்லூரி தோழர், எங்களது நண்பர், எனது வழிகாட்டி திரு கதிரவன் அவர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர் மரியாதைக்குரிய திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர் திரு சீனிவாச ராகவன் அவர்கள், திரு மகேந்திரன் அவர்கள், எங்களது கல்லூரி தோழர் திருமதி விஜயசாந்தி அவர்கள், அதே நேரத்தில் எங்களுடைய சக நேரத்தில் எங்களுடன் இருந்த அதே சமயத்தில் படித்த எங்களுக்கு முன்னோடியாக இருந்த திரு தேவராஜ் அவர்கள், திரு சுபாஷ் அவர்கள், நாங்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் திருச்சிராப்பள்ளியில் சட்டக்கல்லூரியில் பயின்றோம் என்று கூறும் இந்த நேரத்தில் முதற்கண்ணாக திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து பயின்று வந்த நாங்கள் மூவருமே இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. 84 to 89 திருமதி ஸ்ரீமதி அவர்கள் எங்களுடைய இரண்டாம் குழுவாக 5 ஆண்டு இன்டகிரேட்டட் லா கோர்ஸில் செகண்ட் பேட்சாக நாங்கள் சேர்ந்தோம். அதே சமயத்தில் தான் திரு கதிரவன் அவர்கள் 85 to 88, 87 to 90 இருந்தார். திரு தேவராஜ் அவர்கள் 84 to 87 இருந்தார். விஜயசாந்தி அவர்களும் எங்களுடன் 84 to 89 வரைக்கும் எங்களது கல்லூரி தோழராக இருந்தார். திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரத்தை பற்றி சொல்வதற்கு முன்பு அவருடன் எனக்கு இருந்த சில பரிச்சயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. திருச்சிராப்பள்ளியில் தில்லை நகரில் 3வது கிராஸில் அவர் இருந்த வீட்டிலிருந்து 4 வீடு தள்ளி நானும் குடியிருந்தேன். ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் அவரது தந்தை ஒரு மூத்த பொறுப்பாளராக பணியிலிருந்து அவருடைய தாயார் அவருடைய இல்ல பொறுப்புகளை ஏற்று மிகவும் சீரிய வகையில் ஸ்ரீமதி மற்றும் அவரது மூத்த சகோதரி மற்றும் அவரது சகோதரர் நவீன் அவர்களை ஒரு சிறந்த முறையில் உருவாக்கினார் என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. திரு துரை அவர்கள் இந்த நேரத்தில் இல்லை என்பது திருமதி நீதியரசர் திருமதி ஸ்ரீமதிக்கு மிகவும் வருத்தமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள, அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவிலும் அவருடைய தந்தையின் ஒரு ஆழ்ந்த பதிவு அவரிடத்தில் இருப்பதை நாங்கள் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம். நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த பொழுது YWCA ஸ்கூலில் நான் பி செக்ஷனிலும் அவர் ஏ செக்ஷனிலும் 1 முதல் எல்கேஜியில் இருந்து 5ஆம் வகுப்பு வரை ஒன்றாக படித்துள்ளோம். அதற்கு பின்னிட்டு 1984 to 89 வரை திருச்சிராப்பள்ளி சட்டக்கல்லூரியில் 5 ஆண்டு காலம் ஒன்றாக படித்துள்ளோம். Madam Srimati used to keep herself in an aloof way only with 5 or 6 of her friends in our college, in our class. Even though our class consisted of 85 students, 43 girls and 42 boys, she used to keep herself aloof only with those 7 or 8 people, and even those 7 or 8 people, students or our friends, cannot influence her. Even though she used to mingle with them very frequently, she used to take her decision on her own. She will not be influenced by them. Why I am saying that here is, கடந்த 2004 இருந்து நம்ம எல்லாரும் அவங்கள இங்கே மதுரை கோர்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்களோட நம்ம பழகிறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், you need not think she would be carried away. She will be stubborn and strong in expressing her views and delivering her decisions. And I think it will be reflected in her present position. I wish that she should continue to do that.
After completing the college, she started her practice here at Madurai. Thereafter, she shifted to Chennai and even to Delhi. In almost 3 places, right from Mufassal Court, High Court, and till the Apex Court, she had got the experience in almost all fields of law. She had even practiced tax. And furthermore, she had been brought to limelight during her last regime with last association with Mr. Jani Basha, while she was assisting him when he was the counsel of TNAB. Thereafter, her experience in the bar has been recognized by the former Advocate General by placing her in a position as special government pleader, particularly on education matters. During her tenure as special government pleader, she was able to place herself in position before the judiciary. Her way of preparing the drafts, her way of presenting the brief, her meticulous efforts in presenting the matter and dealing with the clients, most with the government counsel, most with the government officers, had given her a vast and rich experience in conducting the cases. நானும் கதிரவனும் போய் அவங்கள 2 நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சேம்பரில் பார்த்தப்ப கூட நான் சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட, நாங்கள் இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் கவுன்சிலாக வந்த டயத்தில் ஜஸ்டிஸ் டிஎஸ் சிவஞானம் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்தி பெஞ்சில் டெய்லி 100-120 கேஸ் போட்டு 100 கேஸ்க்கு மேலே டிஸ்போஸ் பண்ணுற டயத்தில் கவர்மெண்ட் கவுன்சிலாக இருந்து நாங்கள் பல கேசஸை 100 கேஸை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 25லேருந்து 30 ரிட் அப்பீல் எப்பொழுதும் வரும், டெய்லி வரும். அந்த 2 மாதம் 25லேருந்து 30 ரிட் அப்பீலில் 1/2 வந்து ஒன்று ஆஸ் அட்வொகேட் மேடம் ஸ்ரீமதி பண்ணது, இன்னொன்று சண்முகநாதன் பண்ணதாக தான் இருக்கும். இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த டிராஃப்ட் தான் கையில் பண்டில் இருக்காது என் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ், அந்த அஃபிடவிட் மட்டும் இருக்கும், கிரவுண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். இவங்க எடுத்திருக்க அந்த விஷயங்களை வச்சு we were able to conduct the court for nearly 2 months when the briefs were not handed over to the office of the law officers here at Madurai. அவங்களோட அந்த அஃபிடவிட்டும் அந்த கிரவுண்ட்ஸும் வச்சு we were able to convince the court and get favorable orders for the government. And it was only the grounds prepared by them and the affidavit prepared by them were instrumental for us in conducting the cases before their lordships. As far as her way of conducting cases பத்தி ஸ்பெசிஃபைடா சொல்லணும் அப்படின்னா, even though I do not know much about Justice R. Vijaykumar, அவரை பற்றி கதிரவன் சொல்லும்போது சொன்னார் ரொம்ப சாஃப்ட்னு. இவங்களும் கண்டிப்பாக சாஃப்ட்டு தான். ரொம்ப நீங்கள் அவங்கள ஹார்ஷாவோ கோபமாவோ எந்த இடத்துலையும் பார்த்துருக்க முடியாது. தனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அப்படியே சத்தம் போடாமல் சைலண்ட்டாக ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. திஸ் வே ஆஃப் கீப்பிங் ஹர் செல்ஃப் அலூஃப் made her to feel elated on her own and also make the judiciary to think that she has got a character, she has got a emphatic significance behind her to be placed before the judiciary. And that paved the way for her to make her dream a life. She was able to attract the eyes of the judges of the Honorable High Court to recommend her name to the judiciary in view of her presentation before the court, because she is the first generation lawyer and there was no much support for her from any angle. Only because of her own
strong presentation and strict discipline, she was able to make herself to this position. And I think she will continue to perform in the same way in her present position as judge of this Honorable High Court. Of the 80 judges of our Chartered High Court, Madam Srimati, I think if I am correct, she is the 13th judge from the women's side, from the female side. And it nearly comes to 25% of the total strength of our High Court. And I think she will perform well to keep her in the limelight of the judiciary and to see that her delivery of judgments will not be biased or influenced by any segment or any force. I think and wish and I pray, even though she has got the strength and valor within herself, that Almighty provide her with the good health and she continue to do that with her family members' support and to render a good service in judiciary. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you so much for the wonderful speech. Now I would like to request the one who is fondly called as the Tiger of Madurai Bench of Madras High Court, Mr. Isaac Mohan Lal, Senior Counsel, to felicitate our Honorable Judges. President Mas Krishnaveni, Secretary Mr. Ilango, our beloved Justice Vaidyanathan, guests of the day, Honorable Mrs. Justice Srimati, Honorable Mr. Justice Vijay Kumar, the newly appointed Additional Advocates General, Mr. Veera Kadiravanan and Mr. Bhaskaran, my beloved friend Mr. Srinivas Raghavan, the past presidents of MMBA, learned senior advocates, my beloved brothers at the bar, ladies and gentlemen. It is so nice to see all of you after such a long time. Corona actually did both bad and good. Bad because it deprived us of all our meetings, daily meetings, reading together in the library, sharing a cup of coffee, attending court. All those were denied by Corona. But at the same time, it had its contribution as well, particularly on the technological side. We have now, out of necessity, invented the virtual court system. Even our addressing pattern got changed. Usually it is customary that we lawyers begin our arguments saying, "May it please my lord," but often now I hear, "Am I audible, my lord?" Judges respond saying, "Yes, you are audible, but you are, we are missing your video." Then in a state of frenzy, the lawyer tries to adjust the camera. The naughty camera catches something which is necessary and which is not necessary as well. The lawyer is clad with beautiful black coat and a white band, but this naughty camera at times catches the colorful lungi underneath as well. And at times judges are eager to know the brand of the lungi. This is how the virtual court, probably that is why we call that as the virtual court. And today, we have these wonderful personalities, Honorable Justice Srimati and Honorable Justice Vijay Kumar with us. At times, in the history of this High Court, in our little experience we have seen, people come to limelight or people come to prominence
or even at times, even they come to be known only when they become judges. And then the bar will be trying to trace where they were practicing, in which branch of law they were practicing, under whose seniorship they were practicing. But this time, we have got 4 judges who are already prominent lawyers. And especially, Justice Srimati and Justice Vijay Kumar, all of us know, they were very, very prominent in their practice, well versed in all branches of law. And to say a few words about Justice Srimati, as a lawyer, she was a very terrific lawyer. In fact, I remember, and most of the lawyers who are practicing either on the electricity side or on the education side, often telling the moment her name was tipped for judgeship, everybody started praying for immediate elevation. Because it was so hard to bear with such a formidable lawyer. When she comes to the electricity side, she is a high voltage lawyer. And when she attends the education side cases, she was so eminent, because all of you know this education law is a little complex. Complex not because the law is not hard, but it is a department which is run by frequent, enormous governmental orders. So unless you are already there, very hard. But in such a short time, Justice Srimati as a lawyer was able to capture the whole thing, and she became a very, very formidable opponent government lawyer. So everybody started praying, please become a judge at the earliest point of time. When it comes to electricity, also same, you will be witnessing. And she has got 2 other juniors who are somebody. And we are really afraid of them now. It is better that she takes them as law clerks to her. When it comes to Justice Vijay Kumar, I had been seeing him for a long time at a distance, and he was closely associated with the MMBA ever since its inception. We had worked together in some of the cases, some of the very piquant, ticklish cases as well. One of them is the road that was leading to Thiruparanguram Temple, the Hill Temple, through the Tyagaraja College campus. It became a very sensational and sensitive matter. Much more than it's a sensation and sensitive nature, we had a very, very formidable opponent lawyer, Madam Anandavelli, on the opposite side. And I would have been doomed but for the help rendered by Justice Vijay Kumar as a lawyer then. The meticulous way in which he had prepared. The whole of that layout, the topography was, to my utter amazement, it was kept in his mind as a photograph. And we were able to put forth the cases so easily only because of him, the way in which he had prepared. And you know that, as our president told, he is apparently very soft, but inwardly very strong. Judges should be of that type. They should look sober, deal patiently and softly, but very firm and strong in their decisions. You might have heard about the long-time Chief Justice of the United States, Berger. Berger was the Chief Justice for almost 17 long years. With his rich experience, when somebody asked him, what type of people would you like to have as judges? His immediate answer was, we would like to have gentlemen as judges. Of course, a little knowledge of law may not be of much harm. So more than the knowledge of law, it is that gentleness that is more important, and it is the very, very befitting quality to become a good judge. And I'm sure in that respect, Justice Vijay Kumar fits into that position very well, both on the knowledge side as well as on his gentle characters. Madurai bench of the Madras High Court, in such a short time of less than 20 years, 2 decades, has contributed immensely and enormously to the bench. And if you look at the array of judges who got elevated from the Madurai bench, starting from Justice P. Jodhimani, then Justice R.S. Ramanathan, Justice Nagamuthu, then Justice Raja,
Justice Nisha Banu, Justice S.S. Sundar, again Justice Pugarindi, Justice G.R. Swaminathan, now Justices Srimati and Justice Vijay Kumar. All these people, you just look at them, they performed both in their capacity as lawyers as well as in their capacity as judges so far so fantastically well. Fantastically well. And so far the Madurai judges are concerned, we don't have any choice of good judges or bad judges, strict judges or lenient judges. All are extremely good. They fitted into the qualities of the judges in perfect tune. And we are sure, because we have experienced these two judges at the bar for a long time, we are sure that these two judges are going to be in the same line and the same way as the previous judges. At times we feel that our constitution is not only a constitution which is commonly called as a constitution of compromises, but a constitution of compassion as well. The constitution, if we look at the part 3, it contemplates compassion for women, compassion for children, compassion for the socially and educationally backward, compassion for the untouchables, compassion for the minorities. So it's a constitution full of compassions. When judges assume the role as constitutional judges, in addition to their legal expertise, the sense of compassion should always be there. In that respect also, Madurai bench is actually faring so well. Last year, sometime in October, if my memory is right, it was on the 29th of October, 2020. I was waiting for a case before His Lordship Justice G.R. Swaminathan. And at one point of time, almost around 12:30 or 12:45, he was just keenly looking at somebody who was trying to enter into his court, and he called him. I was not able to see that through the video. He called, please, that vayasana priyavanga konjam inga vaanga, enna edukkaga vandirukkinga inga. That old man was telling, ayya ennoda magan ஸ்கூட்டர்ல போயிருந்த டைம்ல ஒரு கண்டெய்னர் லாரி பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்துச்சு. கண்டெய்னர் அப்படியே அது மேலே விழுந்துச்சு. அப்படியே ஆன் த ஸ்பாட் இறந்து போயிட்டாரு. அவருக்கு பிள்ளைங்கள் எல்லாம் இருக்கு. நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேன். இப்போ போலீஸில் போனேன் ஐயா, ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனேன், இன்சூரன்ஸில் எல்லாம் போனேன். எதுவுமே யாருமே ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஐயா. அதான் உங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய வழக்கு இன்றைக்கு இருக்குங்க அப்படின்னு. Justice Swaminathan immediately asked the government pleaders there, call Srimati, the special government pleader, and ask her to come with the instruction at 2:15 that they shall sanction 5 lakhs rupees immediately as an interim measure. Then he again turns to that old man saying, ஐயா நீங்க 2:15 வாங்க, உங்க வழக்கு எடுத்துக்கிறேன். நீங்க இப்போ சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பாடு எடுத்து வந்திருக்கீங்களா? See, my eyes were filled. And I felt that was the day when this Madurai bench of Madras High Court reached its attainment. That was the day the object of establishing this bench got fulfilled. Unless the judges carry a lot of compassion in their mind. After all, what is it? If the old man who lost his son, the children became all destitutes, he is running from pillar to post, police to revenue, revenue to insurance, nothing happened. He comes to the court sneaking very, very diffidently, not confidently. And here's a judge. At last, with what sense he would have returned from the court? He would have returned from the court. Though not the police, though not the revenue or the insurance, I have an authority under this country to hear my grievance, to give redressal to my pains. I lost my son. At least there is some authority to give me some sense of relief. That is what is expected of constitutional courts. And I hope, in line with the previous judges of this court, the 2 new judges will definitely carry the same mantle in their hands. And I am sure because of their great expertise in all branches of law and their long experience, they would surely become great judges of this court. And I take this opportunity also to congratulate and wish the 2 newly appointed Advocates General, Mr. Veera Kadiravan and Bhaskaran, who are my best friends and who continue to
my best friends, and they are all known people, and we are really blessed that as a family in the Madurai bench, we are all together. It is so cordial an atmosphere because all these people who have been with us in various capacities as juniors, as seniors, as judges, as advocates general, it is such a fantastic sight. Thank you so much for this opportunity. I really doubt, sir, whether the British can handle this language as eloquent as you. Please teach your mastery to us. Thank you so much, sir. Now, I would like to request the man who is gifted with an euphonious vocal, a man who knows anything in everything. Our favorite teacher for many young lawyers in Madurai bench of Madras High Court. You might have guessed it right, Mr. S. Srinivasa Raghavan, to felicitate our honorable judges. Good evening. Tamil பேச permission வாங்கணுமா இங்கிலீஷ்ல பேச permission வாங்கணுமான்னு தெரியல. Anyway, I just want to talk the heart of my language, Tamil. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்வில் கலந்திருக்கும் நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களே, நீதியரசர் திருமதி ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்களே, நீதியரசர் நண்பர் ஆர் விஜயகுமார் அவர்களே, MMBA-வின் தலைவர் கிருஷ்ணவேணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் இளங்கோ அவர்களே, அன்புக்குரிய நண்பர் வீரகதிரவன் மற்றும் பாஸ்கரன் அவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வழக்கறிஞர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நமது நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரோஜா தோட்டம்னு வச்சுக்கலாம். 2 அழகான ரோஜா பூக்களை நாம் டெல்லிக்கும் கல்கத்தாவிற்கும் அனுப்பியிருக்கிறோம். அதற்கு பதிலாக மிக ஃப்ரெஷ்ஷாக 2 பூக்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்காங்க நமக்கு, மிஸ்டர் விஜயகுமார் அண்ட் ஸ்ரீமதி. நான் முகஸ்துதிக்காக சொல்லலை. முதல்ல நான் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் ஸ்ரீமதி மேம். ஒரு வகையில் ஷீ பிலாங்ஸ் டு அவர் நேட்டிவ் பிளேஸ் ஆல்சோ த்ரூ ஹர் மதர். ஒரு வெர்சடைல் அட்வொகேட். 2005-06 அப்புறம் ஸ்ரீமதி மேடத்துடைய விஸ்வரூபம் it was visible to everybody. When it was electricity board, she will be electrifying but not shocking. In the education, she will be educative and informative. The transition அவங்க ஏற்படுத்தி கொண்ட அந்த மாற்றம் மிக அபாரமானது. ஒவ்வொரு வழக்கிலையும் அவங்க ஃபியர்ஸ்ஃபுல்லாக ஃபைட் பண்ணுவாங்க. ஐசக் சார் சொன்ன மாதிரி நமக்கு அதர் சைடு இருக்கும்போது விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களாங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குவாங்க. பட் ஷி ஹாஸ் பீன் எ ட்ரெமெண்டஸ் லாயர். டிஃபென்ஸ் லாயராக இருக்கிறதுங்கிறது பெரிய கஷ்டம். அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் ஹர் இன் ஆக்ஷன். நாட் ஈவன் எ சிங்கிள் கேஸ் ஷி ஹாஸ் கிவன் அப். ஒரு நாள் கூட தன்னுடைய கேஸை அவங்க விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. இறுதி வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணுவாங்க. இந்த வெர்சட்டாலிட்டி இஸ் தி ஹால்மார்க் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸ்ரீமதி. ஐ எம் ஷூர் தட் அந்த பன்முகத்தன்மை ஒரு நீதிபதியாக அவர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். இரண்டாவதாக ஜஸ்டிஸ் ஆர் விஜயகுமார், an academic icon of Madurai bench. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஃபோனோ ஃப்ரெண்ட். சந்தேகம் வந்தால் ஃபோனை போடு விஜயகுமார் சாரை கூப்பிட்டு தான் எனக்கு பழக்கம். I have lost a good phone friend now after his elevation. Anyhow, ஒரு அகாடமிஷியன் கம் அட்வொகேட்ங்கிறது சாதாரண ஜாப் இல்லை. சுப்ரீம் கோர்ட்லேயோ ஹைகோர்ட்லேயோ சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த இங்கு காயறதுக்கு முன்னாடி அது விஜயகுமார் சாருடைய நோட் புக்கு வந்திருக்கும். லேட்டஸ்ட் மீன்ஸ் லேட்டஸ்ட். அண்ட் he has got his own novel way of storing judgments in his iPad. ஒரு சத்தமில்லாத, ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத, அடக்கமான ஒரு அறிவு நிறைந்த வழக்கறிஞராக இருந்தார். ரொம்ப calm and reserved for a very few friends. At the same time, his sense of humor is astute. வீரா மாதிரி கூட இருந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒரு ஆற்றலும் அறிவும் மிகுந்த ஒரு வழக்கறிஞர். இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இருக்குது. இந்த 2 பேரையும் பார இழக்கிறதோ அப்படின்னு ஒரு, நம்மளோடையே கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷமாக கூட இருந்து நம்மளோட ஒர்க் பண்ணி அவங்க போகும்போது எனக்கு தோன்றது தான். எப்படின்னா ரோஜா செடி பதியன் போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த 2 பேரும் நம்மகிட்ட பதியன் போட்டு பெஞ்சுக்கு போயிருக்காங்க. இதை விட சிறந்த முறையில் அவர்கள் ஒரு நீதிபதியாக இருந்து செயல்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு
அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம், இட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் தேர் அப்ளிகேஷன் டு ஜஸ்டிஸ் விஜயகுமார் அண்ட் ஸ்ரீமதி. நார்மலாக ஒரு பாராட்டு விழாவில் யாரும் அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க. ஐ வாண்ட் டு எம்போல்டன் மை செல்ஃப் வித் லிபர்ட்டி ஆஃப்கோர்ஸ். அதாவது உயர்நீதிமன்றங்களில் நீதிமன்றங்களில் கட்சிக்காரங்க நேரடியாக வர்றது கிடையாது, ரொம்ப ரேர். ஒரு நம்பிக்கையோட யார் நீதிபதியும் தெரியாம அந்த கேஸ் விசாரணை நடக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கக்கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு நமக்கு நீதி கிடைக்கும் நம்பிக்கையில் கோர்ட்டு நடக்கூடிய குப்பன்களுக்கும் சுப்பன்களுக்கும் இந்த நீதிமன்றம் சொந்தமானது. ஸோ ஐ ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆர் விஜயகுமார் அண்ட் ஸ்ரீமதி சுந்தரம் தட் நீங்கள் அட்வொகேட்ஸாக இருக்கும்போது எப்படி சக அட்வொகேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ I request you to be litigant friendly judges also. That's my request. Because இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம இந்திய ஜனநாயகத்தில் நீதிமன்றங்கள் தான் மக்களுடைய கடைசி நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. Lawlessness will have to be dealt with only by court of law, and our High Court has already proved to be a very strong chartered High Court. So இந்த ஒரு கோரிக்கையோடு ஜஸ்டிஸ் ஆனரபிள் ஸ்ரீமதி சுந்தரம் அவர்களையும் ஜஸ்டிஸ் ஆனரபிள் விஜயகுமார் அவர்களையும் வாழ்த்தி அவருடைய சேவையை நாம் பெறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் ஒத்துழைப்போம் என்று உறுதி கூறி அமைகிறேன். வணக்கம். நன்றி. Now I would like to request our Honorable Mrs. Justice S. Srimati to give an acceptance speech. இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற அனைவருமே என்னோட நண்பர்கள். எல்லாரையும் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட சிறந்தாழ்த்தி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am the daughter of the soil. அதனால இந்த ஊருக்கு என்ன உண்டோ அது அத்தனையும் நான் செய்வேன். இந்த ஊருக்குரிய பெருமையை கண்டிப்பா நிலைநாட்டுவேன். நான் உங்க கூட தான் வழக்கறிஞரா இருந்து வளர்ந்தேன். ஆனா உங்க ஒவ்வொருத்தருமே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொற்கொடி எடுத்துக்கிட்டா அவங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். அதனால் நான் கற்றுக்கிட்டது உங்கள் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான். இன்ஃபேக்ட் இந்த பார் என்னை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிச்சு. என் கூட பழகின நிறைய பேர் நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க ஜட்ஜ் ஆவீங்க இப்படித்தான் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மோட்டிவேஷன் தான் என்னை இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு தூண்டினது. நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா என்னோட குரு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதன். என்னை ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் மோட்டிவேட் பண்ணாரு. இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லலாம் கூட எனக்கு நிறையா இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஐசக் மோகன்லால் சார் பற்றி சொல்லணும்னா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கொடுத்த போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் சப்ஜெக்ட்னு எனக்கு தெரியும். அப்போ நான் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டேன், அவரோட கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன உண்டோ அந்த இலக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போனால் தான் நம்மளால் அதை செய்ய முடியும். ஸோ ஐ கெப்ட் ஹிம் அஸ் தி மார்க். ஸோ ஹி வாஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் இன் தட் ஃபீல்ட். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே போய் அதை நோக்கி உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நான் கற்றுக்கிட்டேன். அது மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஸ்பெஷலாக நான் லேடி அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிறேன், நீங்களும் அது மாதிரி வந்தீங்கன்னா இந்த நிலையை அடையணும். மதுரை பார் ஷுட் கிவ் மோர் விமன் அட்வொகேட்ஸ் அஸ் அ ஜட்ஜஸ். அதனால் ஜென்ஸையும் நான் விட்டுறேன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்களும் நல்லா செஞ்சீங்கன்னா மதுரை கேன் கிவ் மோர் ஜட்ஜஸ் டு தி ஜுடிஷியரி. அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். தமிழை வைகையத்தில் தவழ்ந்த பேதை என்பார்கள். அதுபோல அழியாத தமிழ் போல என்றும் அழியாத உங்கள் புகழ் இருந்திருக்க எங்களது வாழ்த்துக்கள். Now I would like to request our Honorable Mr. Justice R. Vijaykumar to give an acceptance speech. அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம். திரும்ப 1.5 வருஷம் கழிச்சு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் திரும்ப பார்க்குறேன். அதனால திரும்ப ஃபிசிக்கல் ஹியரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்கு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. நிறைய பேர் பாராட்டி பேசினாங்க.
அதெல்லாம் என்னோட பெருமையை காட்டல, அவங்க பெருந்தன்மையை காட்டுது, அவ்வளவுதான். ஸோ ஐ டோன்ட் டேக் இட் டு மை ஹெட். கிரிக்கெட் தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு டெபியூட்டன்ட் பேட்ஸ்மேனாக உள்ள வர்றவங்களுக்கு சீனியர் பேட்ஸ்மேன் சான்ஸ் கொடுத்தாதான் பேட் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் கடைசி வரைக்கும் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் எண்ட்லேயே இருந்துட்டு போக வேண்டியதான். I am lucky to have a senior batsman with me, Honorable Justice Vaidyanathan, who permitted me to be in the strikers end. அதனால see, not only for his sister Srimati, for me also, he is the guru here. He has come here to bless us. Thank you. See, I received a request from SSR Srinivas Raghavan that both of us should be advocate friendly. வேற எப்படி இருக்க முடியும்? There is no chance. See, we have been here for the past 7 years with you. We know every one of you. We have been friendly with you always. Especially என்னோட பேசின எல்லாருக்குமே தெரியும், என்னை என்கேஜ் பண்ணவங்களுக்கும் தெரியும். See, both of us are always advocate friendly, and we assure you we will continue to be an advocate friendly. Then Srinivas Raghavan was pointing out, immediately I will be uploading the judgments, or எது கேட்டாலும் நான் உடனே பதில் சொல்றேன்னு. அது எனக்கு பாராட்டுறதுக்கான விஷயம் இல்லை. காரணம், என்கிட்ட எல்லாரும் சந்தேகம் கேட்பாங்க, கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் படிப்பேன். See, அதனால யாரையாவது பாராட்டணும் அல்லது நான் தேங்க் பண்ணணும்னா என்ன சந்தேகம் கேட்டவங்கள தான் I have to thank them, because they made me to read. So அதனால see, this position ஏதோ ரீச் பண்ணதாகவோ அல்லது I have been elevated, I don't think so. I continue to be a civil advocate in my mind and in my heart. So always you are free to appear before me with the same frequency. See, we don't take it otherwise. So we are always advocate friendly, we can assure you. இப்போ இங்க இப்போ இதுல ப்ரோக்ராம்ல போடும்போதே இந்த ஸ்பீச்சை வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்னு போட்டாங்க. அதனால அவங்க சொன்னதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்றதை தவிர வேற வழி இல்லை. ஸோ ஐ அக்செப்ட் இட். பட் டு பி ட்ரூ, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய பெருந்தன்மையை தான் காட்டுது. ஸோ ஐ எம், இது வேற ஒன்றும் இல்லை, திரும்ப மறுவீடு வந்திருக்கோம், அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். See, I am meeting my friends here. அதனால I am always, என்ன இருந்தாலும் we know the tendency of the ladies, பிறந்த வீட்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. I assure you. I assure you. Thank you. Such an inspiring anecdotes, lots. Thank you so much. Now I would like to request Mr. M. Ilango, General Secretary of Madurai Bench of Madras High Court Bar Association, who has an utmost love towards our Tamil, to give vote of thanks in our mother tongue. இந்த இனிய மாலை வேளையிலே மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் அளிக்கும் வகையிலே நம்மோடு வழக்கறிஞர்களாய் பணியாற்றி இன்று நீதி அரசர்களாய் உயர்வு பெற்றுள்ள நீதியரசர் திருமதி எஸ். ஸ்ரீமதி மற்றும் நீதியரசர் திரு ஆர். விஜயகுமார் ஆகியோர்களை கௌரவிக்கும் வகையிலே இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்ததில் உண்மையிலே MMBA கௌரவமும் பெருமையும் கொள்கிறது. இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவிலே வரவேற்புரை வழங்கிய தலைவர் திருமதி என். கிருஷ்ணவேணி அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நீதியரசர்களை வாழ்த்தி பேசிய அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு வீரகதனவன் அவர்களுக்கும், அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் திரு ஆர். பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும், மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்களுக்கும், வழக்கறிஞர் திரு சீனிவாச ராகவன் அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில்
வழக்கறிஞராக பணியாற்றி நீதியரசராக பொறுப்பேற்றிருக்கும் இரண்டாவது பெண் நீதியரசர் என்ற வகையிலே சிறப்பு பெறுபவரும் சக வழக்கறிஞர் மத்தியில் மிகவும் மரியாதையும் கொண்டு யாரிடமும் அதிர்ந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசிடாத அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய நீதியரசர் திருமதி எஸ் ஸ்ரீமதி அவர்களுக்கு MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பும் அன்பையும் பெற்று சட்டம் சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் கேட்கும் இள வழக்கறிஞர்களுக்கு மற்றும் சக வழக்கறிஞர்களுக்கும் நுணுக்கமான சட்டங்களை எளிதில் புரியும் வண்ணம் விளக்கி சொல்லி அனைத்து வழக்கறிஞர்களை அன்பை பெற்றவரும் பண்பாளருமான நீதியரசர் திரு ஆர் விஜயகுமார் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் மணிமகுடத்தில் தாங்கள் இருவரும் மேலும் ஒரு மாணிக்க கற்களாக விளங்குவீர்கள் என்பது திண்ணம். மேலும் இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அஜ்மல் கான் அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் அடிஷனல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் திருவாளர் பி ரவி மற்றும் திரு சேதுராமன் அவர்களுக்கும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் லிங்கத்துறை ராகவேந்திரன் அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். MMBAயின் முன்னாள் தலைவர்கள் திரு மகேந்திரன் மற்றும் திரு சுபாஷ் பாபு, திரு சாமித்துறை மற்றும் முன்னாள் செயலாளர்கள் திரு பாலசுந்தரம், திரு வேல்கனி ராஜு, திரு KP நாராயணகுமார் அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். WA சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் திருமதி சிவசங்கரி அவர்களுக்கும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்ட மூத்த வழக்கறிஞர்கள், இளம் வழக்கறிஞர்கள், சக வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை அருமையாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் எனது இளவல் திரு பார்த்திபன் அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றியுரை கூறிய எங்கள் அன்பு அண்ணன் இளங்கோ அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள்.